பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி. நிலவும் புளித்துப் போகும் புன்னகை. உதட்டை சொன்னவிட்டு அம்பாளுடைய வாயிலிருந்து பெருகுகிற சிரிப்பழகை சொல்கிறார். கவியழகு பெருகுகிற ஸ்லோகம். ஸ்மித ஜோத்ஸ்னா ஜாலம் தவ வதன சந்திரஸ்ய பிபதாம் சகோராணா மாசி ததிரசதயா சஞ்சு ஜட்டிமா அதஸ்தே சீதாம்சோ ஸ்மிருதலஹரி மாம்லருச்சயகா பிபந்தி ஸ்வச்சந்தம் நிஷி நிஷி பிருஷம் காஞ்சீகதியா. வர்ணனை ஆரம்பத்திலேயே சந்திரமௌலீஸ்வரியாக சொன்னார். அங்கே முகத்திற்கு மேலே கிரீட்டத்தில் சந்திரன், இங்கே முகமே சந்திரன். தவ வதன சந்திர, உன் முகம் மதி, உன் மதி முகம். முகம் வாய் இரண்டையும் ஒரே வார்த்தை குறிக்கும் என்பதால் வதனம் என்பது வாயையும் சொல்லலாம். வத் என்றால் பேசுவது என்பதற்கு தாது. சத்தியம் வத என்கிற போது வத என்றால் பேசு. ஆகையால் வதனம் என்றால் முதல் அர்த்தமே வாய்தான் என்று சொல்லலாம். அவரோக வரிசை வர்ணனையில் மூக்குக்கு அப்புறம் வாய் என்ற கிரமத்தில் நாசி வர்ணனையானதும் உதடு, அப்புறம் உதட்டுக்குள்ளே உள்ள வாய் என்பதால் வதனம் என்று போட்டிருக்கிறார். ஆனாலும் இங்கே குறிப்பது முகத்தை தான். மதிமுகம்தான் உண்டு, மதிவாய் என்பதில்லை. மதிமுகத்திலிருந்து நிலா பெருகுகிறது. ஆகாச சந்திரனின் மத்தியில் களங்கம் என்கிற கருப்பு திட்டுதான் இருக்கும். ஆனால் அம்பாளுடைய வதன சந்திரனின் மத்தியில் உள்ள வாயில் வெள்ளை வெளேர் என்று பல்வரிசை இருக்கிறது. அந்த பல்லின் ஒளி விசேஷமாக தெரிவது அவள் சிரிக்கிற போதுதான். கவிகள் ஸ்திரீகளுடைய கண்ணிலிருந்து பார்வை கரு கரு என்று பாய்வதாகவும் வாயிலிருந்து சிரிப்பு வெள்ளை வெளேர் என்று பெருகுவதாகவும் சொல்வார்கள். அப்படித்தான் ஆச்சாரியாள் ஸ்மித ஜோத்ஸ்னா ஜாலம் தவவதன சந்திரஸ்ய என்கிறார். தவவதன சந்திரஸ்ய, உன் முகச்சந்திரனுடைய, ஸ்மித சிரிப்பாகிய, ஜோத்ஸ்னா நிலவு, ஜாலம் வீச்சை, ஸ்மித ஜோத்ஸ்னா ஜாலம் வீச்சை சிரிப்பு என்ற ரூபத்தில் பரவி வீசுகிற உன் முகச்சந்திரனுடைய நிலவை. நிலவை யார் என்ன பண்ணினார்கள்? சகோரம் என்று ஒரு பட்சி, அது சந்திரிகையை பானம் பண்ணியே ஜீவிப்பது என்பார்கள். சந்திரனிலிருந்து அமிர்தம் உண்டாகிறது. அந்த அமிர்தமே ரஷ்மியாக பரவுகிறது. அந்த நிலவு ரஷ்மிகளையே சகோரம் பானம் பண்ணும் என்று பொயட்டிக் ட்ரெடிஷனில் கவிமரபில் சொல்வது. அந்த சகோரம் அம்பாளுடைய மந்தகாச சந்திரிகையை குடித்ததாம். பிபதாம் சகோராணாம், குடிக்கிற சகோர பட்சிகளுக்கு. அந்த பட்சிகளுக்கு என்ன ஆச்சு? அதிரசதையா சஞ்சு ஜட்டிமா ஆசீத். அதென்ன அதிரசம்? வடை பாயசம் அதிரசம் என்கிறதா? இல்லை, அதி ரசம் என்றால் அதீதமான ரசம். அம்பாளுடைய மந்தகாச நிலா அதீதமான தித்திப்போடு இருப்பதைத்தான்
அதி ரசம் என்கிறார். இப்படி ஒரே தித்திப்பை குடித்ததில் அந்த சகோர பட்சிகளின் அலகு மரத்தே போய்விட்டதாம். அலகால் தானே ஒரு பட்சி சாப்பிடுவது குடிப்பது எல்லாம். மந்தகாச நிலாவை குடித்த அப்புறம் ஒரு ருச்சியும் தெரியாதபடி அந்த பட்சிகளுடைய அலகுகள் உணர்ச்சி இழந்து விட்டன. அதிரசதையா அதீத தித்திப்பால் சகோராணாம் சகோரங்களுடைய சஞ்சு அலகு ஜட்டிமா ஜட்டமாக மரத்து போனதாக ஆசீத் ஆகிவிட்டது. இப்படி ஆகிவிட்டதே, அதை எப்படி சரி பண்ணுவது? மரத்து போன அலகுக்கு மறுபடி ருசி தெரியும்படி பண்ண என்ன செய்யலாம்? என்ன செய்யணுமோ அதை அந்த புத்திசாலி பட்சிகளே செய்து கொண்டு விட்டன. சாக்ஷாத் ஞானாம்பாளின் மந்தகாசத்தை பானம் பண்ணியதால் புத்திசாலிகளாகி வழி கண்டுபிடித்து விட்டன. நம்மால் ஒரே சர்க்கரை பொங்கலாக சாப்பிட்டு கொண்டு போக முடிகிறதா? ஓரளவு சாப்பிட்டதும் திகட்டி விடுகிறது. அப்போது தித்திப்பு இல்லாத வேறே ஏதோ ஒன்றை சாப்பிட்டால் திகட்டல் போகிறது. மறுபடி தித்திப்பை மொக்க முடிகிறது. தித்திப்பு பக்ஷணம் உப்பு பக்ஷணம் என்று 2 தினசாக பண்ணுவதற்கே அதுதான் காரணம். ஆனால் உப்பை விடக்கூட புளிப்புதான் மரத்து போன வாயை நன்றாக மாற்றி முக்கும்படி பண்ணும். இந்த விஷயம் அந்த சகோர பட்சிகளுக்கு தெரிந்திருக்கிறது. அதனால் லோகத்தில் நமக்கு தெரிந்த தித்திப்பு பட்சணங்களை எல்லாம் விட தித்திப்பான அம்பாளுடைய மந்தகாசாமிருதத்தை பானம் பண்ணி அலகு மரத்து போன பட்சிகள் மாற்றாக புளிக்கஞ்சியை தேடிக்கொண்டே போயிற்றாம். நமக்கு கூட ஜுரம் கிரம் வந்து நாக்கு மரத்து போனால் பால் கஞ்சி வேண்டாம், மோர்கஞ்சி கொடு, ஆல்பகோடா பழம் வாங்கிண்டு வா என்று புளிப்புத்தானே கேட்கிறோம். ஒரு எலுமிச்சை நாரத்தை இலையாவது மூந்தால் அந்த புளிப்பு வாடை ஹிதமாயிருக்கிறது. அப்படித்தான் சகோர பட்சிகள் புளிக்கஞ்சியை தேடிக்கொண்டு போனது. அத்தகா ஆனபடியால் அலகு மரத்து போனபடியால் தே அவை அந்த சகோர பட்சிகள் ஆம்ல ருச்சையகா புளிப்பு ருசிக்காக புளிப்பை ருசிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளவையாக என்ன செய்தன? ஆகாசத்திலிருந்து சந்திரன் அமிர்தமயமான சந்திரிகையை பொழிந்து கொண்டிருந்தான். சீதாம்சோகோ அமிர்தலகரீம். சீதாம்சோகோ என்றால் சீதளமான கிரணங்களை கொண்ட சந்திரனுடைய அமிர்தலகரீம் அமிர்த பெருக்கை, அதாவது நிலவை பானம் பண்ணுகிற சக்தியை அந்த பட்சிகளுக்கு அம்பாள் கொடுத்திருந்தாள். தன்னுடைய மந்தகாச நிலவு அந்த நிலவை எப்படி தூக்கி அடிக்கிறது என்று காட்டுவதற்குத்தானோ என்னவோ. அதனால் அந்த சகோர பட்சிகள் அந்த அமிர்த கிரணங்களை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தன. பார்த்தால் அமிர்தத்தை விட டேஸ்டாக ஒன்று கிடையாது என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் புளிக்கஞ்சியை தேடிக்கொண்டு போன சகோரங்களுக்கு அந்த அமிர்த சந்திரிகையே அதுகளுக்கு வேண்டியிருந்த வெறும் புளிக்கஞ்சியாகத்தான் தெரிந்ததாம். அப்பாடா, மாத்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அம்பாளோட முகச்சந்திரனின் சிரிப்பு நிலாவை சாப்பிட்டு திகட்டி போன வாய் மாற்றத்துக்கு, மரத்து போன அழகுக்கு மறுபடி உணர்ச்சி வரவழிக்கிறதுக்கு வழி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆகாச சந்திரனோட அமிர்த நிலாதான் மாத்தா இருக்கிற புளிக்கஞ்சி என்று சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு பிரதி ராத்திரியும் இஷ்டம் கொண்ட மட்டும் நிலாவை பானம் பண்ண ஆரம்பித்து விட்டனவாம். சீதாம்சோகோ அமிர்தலகரீம். சந்திரகிரணங்களான அமிர்த பெருக்கை காஞ்சிகதியா புளிக்கஞ்சி என்ற அறிவினால் புளிக்கஞ்சி என்று புத்திசாலித்தனமாக அறிந்து கொண்டு நிஷி பிரதி ராத்திரியும் ஸ்வச்சந்தம் மனம் கொண்ட மட்டும் எதேஷ்டமாக புருஷம் நிறைய பிபந்தி குடிக்கின்றன. கஞ்சி என்ற அறிவால் என்பதற்கு காஞ்சிகதியா என்று போட்டிருக்கிறார். ஆச்சாரியால் அவதரித்தது மலையாள தேசத்தில். அங்கேதான் கஞ்சி விசேஷமாக சாப்பிடுவது. மலையாளம் கஞ்சி என்றே சொல்கிற வழக்கம் இருக்கிறது. நிலவான அமிர்தமும் வெறும் புளிக்கஞ்சியாக காடி தண்ணியாக ஆகிவிடுகிற அப்பேற்பட்ட மாதுரியம்
அம்பாளுடைய மந்தஸ்மிதத்திற்கு இருக்கிறது என்ற அபிப்பிராயத்தை சகோரங்களை வைத்து அழகான கவிதையாக ஆச்சாரியாள் அனுகிரகித்திருக்கிறார். அந்த பட்சிதான் சந்திரிகையின் ரூபத்தில் உள்ள அமிர்தத்தையே குடிக்கிறதாக்கும் என்று சொல்லி அதற்கு உயர்வு சொல்கிறது பொது வழக்கம். பொது வழக்குக்கு வித்தியாசமாக நூதன கல்பனை செய்வதுதானே ஆச்சாரியாளின் சிறப்பு. அதனால் அவர் என்ன பண்ணி இருக்கிறார் என்றால் அமிர்தத்தையே என்று ஏ போட்டு, அதனால் அதை ஆகாரம் பண்ணுகிற ஒரே பட்சி என்று சகோதரத்திற்கு பெருமை ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம். இந்த பெருமையை விட பெருமை அதற்கு இருக்கிறது. என்னவென்றால் அமிர்தத்தையும் எது புளிக்கஞ்சியாக்குமோ அப்படிப்பட்ட சாக்ஷாத் பரதேவதையின் மந்தகாச மகாமிருதத்தையே வாக்கும் அது ஆகாரம் பண்ணக்கூடியது. அதற்கு ஒரு மாற்று தேடியே மூணாம் தர நாலாந்தர பண்டம் மாதிரி சந்திரிகாமிருதத்தை அது பானம் பண்ண ஆரம்பித்தது என்று புது கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். அமிர்தத்தை சாப்பிட்ட தேவர்களும் அழிந்து போகிற மகா சம்ஹாரத்தில் கூட ஈஸ்வரன் மாத்திரம் அழியாமல் இருக்கிறான் என்று பூர்வ பாகத்தில் வந்தபோது க்ஷீராப்தியை கடைந்தெடுத்த ஸ்தூலமான அமிர்தத்திற்கும் மேற்பட்டதான சைத்தன்யாமிருதமே அம்பாளாக மூர்த்தீகரித்து அப்படிப்பட்டவளுடைய நித்திய சங்கம் ஈஸ்வரனுக்கு இருப்பதால் தான் அவனுக்கு அழிவே இல்லை என்று சொன்னேன். இங்கே க்ஷீராப்தியில் இருந்து வந்த சந்திரனிலிருந்து வரும் அமிர்தத்தின் ருச்சியை விட அம்பாளின் வதன சந்திரனில் இருந்து வரும் மந்தகாசாமிருதத்தின் ருசி ரொம்பவும் மேற்பட்டது என்று பார்க்கிறோம். சைத்தன்யாமிருதமே தான் இங்கே சௌந்தர்யாமிருதமான அம்பாள் ரூபமாக, அதில் முகமாக, அந்த முகத்தில் மந்தகாசமாக ஆகியிருக்கிறது. வதன சௌந்தர்ய லகரி என்று முன்னே சொன்னார். இங்கே வதன சந்திரனை சொல்லி அது சந்திரனின் அமிர்த லகரியையும் புளிக்கஞ்சியாக்குகிறது என்கிறார். நமக்கெல்லாம் திலா என்பது கண்ணுக்கு தெரியும் பிரகாசம்தான். அதனால் அதைவிட அம்பாளின் சிரிப்பு சௌந்தரியமானது என்றே சொல்லி இருக்கணும். ஆனால் சகோரத்தை கொண்டு வந்து அதை நிலவை வாய்க்கு ருஷியான பண்டமாக ஆக்கி அதைவிட அம்பாளின் சிரிப்பு மாதுரியமானது என்று சொல்லி இருக்கிறார். இந்த எல்லா அபிப்பிராயங்களையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது சைத்தன்ய லகரியே சௌந்தர்ய லகரியாகி கண்ணுக்கு ருஷியாயும் அமிர்தத்திற்கும் மேற்பட்ட மகா மாதுரியத்துடன் நாக்குக்கு ருஷியாயும் ஆகிறது என்று தெரிகிறது. அந்த சைத்தன்யம், சௌந்தர்யம், மாதுரியம் எல்லாம் சாரத்தில் அம்பாளுடைய பரம பிரேமைதான். அந்த பிரேமாமிருதத்தையே, பிரேம சந்திரிகையையே பானம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் சகோர குஞ்சுகளாக நாமெல்லாம் ஆக வேண்டும். சகோரம் மாதிரி நம்மால் சந்திரிகையை சாப்பிட முடியாவிட்டாலும் நாமே சமைத்ததை சந்திரிகை அப்படியே பொழிகிற பௌர்ணமியில் நிலா சாப்பாடு என்று சாப்பிடுகிறோம். அப்போது நிலா அது வீசுகிற அட்மாஸ்பியரையே ஹிதமானதாக ஆக்குவதால் ஹிமகரன் ஹிதகரனாயும் இருக்கிறான். பூர்ணச்சந்திரன் என்றால் அத்தனை ஜனங்களுக்கும் ஒரு ஆனந்தம், ஹிதம். அஞ்ஞானம் இருட்டு, ஞானம் வெளிச்சம். அதனால் ஞான சூரியன் என்றாலும் சூரிய வெளிச்சத்தின் உஷ்ணம் அஹிதமாயிருக்கிறது. சந்திரனோ ஹிதமாக இருந்து கொண்டே வெளிச்சமாயும் இருந்து இருட்டை போக்குகிறான். அப்படித்தான் ஞானாம்பாள் ஹிதமாகவே அஞ்ஞான நிவிருத்தி அருளுகிறாள். புருஷ சூக்தத்தில் பரமாத்மாவின் மனசிலிருந்து சந்திரன் ஜனித்தது என்று இருக்கிறது. அப்படியானால் அந்த மனசு எத்தனை சீதளமாயிருக்கணும். ஆகையினாலேயே நமக்கு பரமஹிதையான அம்பாள் பலவிதங்களில் சந்திர சம்பந்தம் உள்ளவளாக இருக்கிறாள். அவளே சந்திரமண்டலத்திற்குள் வசிக்கிறாள். சந்திரமண்டல மத்தியகா என்று லலிதா சகஸ்ரநாமம் சொல்கிறது. அவளுக்குரிய திதியும் பௌர்ணமிதான். அன்றைக்குத்தான் விசேஷ பூஜை பண்ணுவது. சிரசில் சந்திரகலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். யோகி சிரசுக்குள் அவளே பூர்ணச்சந்திரனாகி அமிர்தம் பொழிகிறாள். பாமரமான நமக்கும்
ஆச்சாரியாள் அவளுடைய மந்தகாச சந்திரிகையை கொடுத்திருக்கிறார். அதை ஸ்மரித்து ஸ்மரித்து அதிலிருந்து பெருகும் காருண்யாமிருதத்தை பானம் பண்ணும் சகோர குஞ்சுகளாக இருப்போம். ஸ்மித ஜோத்ஸ்னா ஜாலம் தவ வதனச்சந்திரஸ்ய பிபதா சகோராணா மாசி ததிரசதயா சஞ்சு ஜட்டிபா அத்தஸ்தே சீதாம்சோ ஸ்மிருதலஹரி மாம்லருச்சயகா பிபந்தி ஸ்வச்சந்தம் நிஷி நிஷி பிருஷம் காஞ்சிகத்தியா. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம ஒரு அபிராமி பதிகத்திலிருந்து ஒரு பாடலை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு உள்ள 21வது ஸ்லோகத்தை சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல பார்க்கலாம். இதுல நம்ம வாழ்க்கையில எப்படியெல்லாம் கஷ்டங்கள் நம்மள வருத்தப்படுத்துறதுங்கிறத பட்டர் ரொம்ப அழகா அதை விவரிச்சு சொல்றார். இதுக்கும் ஒன்னும் வியாக்கியானம் தேவையில்லை, உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும். நான் சொல்றேன். மிகையும் துரத்த வெம்பிணியும் துரத்த வெகுளியானதும் துரத்த மிடியும் துரத்த நரை திரையும் துரத்த மிகு வேதனைகளும் துரத்த பகையும் துரத்த வஞ்சனையும் துரத்த பசி என்பதும் துரத்த பாவம் துரத்த அதிமோகம் துரத்த பல காரியமும் துரத்த நகையும் துரத்த ஊழ்வினையும் துரத்த நாளும் துரத்த வெகுவாய் நாவரண்டோடி கால் தளர்ந்திடும் என்னை நமனும் துரத்துவானோ. அகில உலகற்கும் தாதார தெய்வமே ஆதிக்கடவுரின் வாழ்வே அமுதீசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமியே. எத்தனை துரத்து நம்மள இல்லையா? எல்லாம் அதிகமா துரத்துறது, பிணிகள் துரத்துறது, கோபம் துரத்துறது, பசி துரத்துறது, பட்னி துரத்துறது, ஏழ்மை துரத்துறது, வேதனைகள்லாம் துரத்துறது, பசி வேற துரத்துறது, பகை வேற துரத்துறது. இத்தனைக்கு மேல நம்ம செஞ்ச பாவங்கள் துரத்துறது, மோகங்கள் துரத்துறது, செய்த பல வினை பயன்கள் துரத்துறது, அடுத்த நம்மளை எள்ளி நகையாட அதுவும் துரத்துறது, நம்ம செஞ்ச ஊழ்வினைகளும் துரத்துறது, ஒரு நாள் இல்ல தினந்தோறும் நம்மளை துரத்தி அடிக்கிறது, நான் வரண்டோடி எங்கேன்னு உதவிக்கேன்னு போய் கை கால்கள்லாம் தளர்ந்துடும் போது சும்மா விட்டானா அந்த யமனும் வேற துரத்துறானா. அப்படி யமனும் துரத்தக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நான் ஆளாவேனோ ஆவேனோ நீ இருக்கச்ச இந்த அகில உலகங்களுக்கும் ஆதார தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய திருக்கடவுரில் இருக்கக்கூடிய அமுதீஸ்வருடைய உடலில் ஒரு பாகமாக விளங்கக்கூடிய அம்பிகே, ஹே அபிராமியே நீ இருக்கே, நீ என்னை காப்பாற்ற மாட்டியான்னு கேட்கிறார் அவர். இப்போ இந்த யம பயம்னு என்ன அப்படிங்கறத ஆச்சாரியால் எப்படி சொல்றார் அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா? அவர் தன்னுடைய சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல 21வது ஸ்லோகத்துல அப்படியே புட்டு வைக்கிறார். நம்ம எதுக்கும் அஞ்சாமல் மனசாட்சிக்கு கூட பயப்படாம இந்த வாழ்நாள்ல நமக்கு தான் மா குரு தனஜன எவ்வன கர்வம் ஹரதி நிமேஷா காலசர்வம்னு ஜெகோவிந்தத்தில் ஆச்சாரியர் சொல்லிருக்க. நமக்கு தான் இடம் இருக்கு, நமக்கு ஆள்கட்டு இருக்கு, நமக்கு வித்யாபலம் இருக்கு, நமக்கு பணம் இருக்குங்கிற கர்வத்துல துள்ளாதடா.
ஒரு நிமிஷத்துல காலன் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடுவான்னு சொல்றா இல்லையா? அப்படி அடிச்சுட்டு போகும்போது எப்படி அடிச்சுட்டு போவான்னு தெரியுமா? யமபட்டர்கள்லாம் வந்து நிப்பாளா ரெண்டு பக்கமா. எப்படி அஜாமிளனுக்கு வந்தான் இல்லையா? அவன் வந்து நல்ல குலத்துல பிறந்துட்டு கடைசியில ஒரு தாசி கிட்ட போய் சரணடைஞ்சு கடைசி வரைக்கும் தப்பு தண்டாலாம் பண்ணிட்டே இருந்தவனுக்கு கடைசியில யமதூத்தர்களும் வந்தா இவன் பயந்துட்டு போய் நாராயணான்னு தன்னோட கடைசி பிள்ளை பேரை சொல்லி கூப்பிட்டான். அப்ப என்ன பண்ணான்னா விஷ்ணு தூத்தர்கள்லாம் வந்து வைகுண்டத்துக்கு கூப்பிட்டாலாம். அங்க ஒரு சண்டையே நடந்துதான். வைகுண்டத்துக்கு தான் அழிச்சுன்னு போவான்னு அவெல்லாம் விஷ்ணு பாரிஷதர்கள்லாம் சொல்ல, யமபட்டர்கள்லாம் இவன் பண்றதுக்கு அயோக்கித்தனத்துக்கு அக்கிரமத்துக்கும் நரகம் காத்துருக்கு எங்க யமராஜா கூட்டின்னு வர சொல்லிருக்காரு. அவளும் சண்டை போட 2 பேருக்கு ஒரு போரே நடந்த போது கடைசியில தோத்து போயிட்டா யமபட்டர்கள்லாம். யமன்கிட்ட போய் சொல்றா. யமன் பாடம் எடுத்தானாம். விஷ்ணு பக்தாளா இருக்கிறவா, ஹரி பக்தாளா இருக்கிறவார்களே, சுவாமியை எப்போ நினைச்சு வழிபடுறவார்களே, அவ இருக்கிற பக்கமே போகாதேங்கடா நீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டான். நாராயணியத்துல நாராயணபட்டத்திரி சொல்லுவார். இங்க ஆச்சாரியால் வந்து இது விவரிக்கும் போது நிஜமாவே பயமாத்தான் இருக்கு நமக்கு. என்னன்னா, குமாரேஷா, குமார கடவுளே, இந்த யமனுடைய அந்த கொடுமையான அந்த சுபாவத்தோட கூடிய அவனுடைய யம பட்டர்கள் யம தூத்தர்கள் இருக்காளே, அவெல்லாம் வந்து கடைசி காலத்துல என்ன பாசக்கரை போட்டு இழுக்கும் போது கோபத்தோட இவனை பொசுக்கு, இவனை தீ வச்சு சூரித் பண்ணு, இவனை வெட்டு அப்படின்லாம் சொல்லி ரொம்ப அதட்டிய பயமுறுத்தி என்னை ஹிம்சை பண்ணி என்ன தரன்னு இழுத்து போகும்போது சக்திங்கிற வேலாயுதத்தை கையில எடுத்துட்டு நீ மயில் மேல ஏறி பறந்து வந்து பயப்படாதப்பா நான் இருக்கேன்னு சொல்லி வந்து நீ முன்னாடி குதிச்சேன்னு சொன்ன. தெவ்விய காலன் மேல விடும்போது வெளி நிற்கவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலன் வர காலத்தை நீ வந்து வாசல்ல வந்து நின்னுட்டேன்னு சொன்ன. எனக்கு எதிரில் வந்து நீ வேகமா வந்து நிக்கணும். நீ நின்னுட்டேன்னா எனக்கு அந்த எல்லா பயமும் போயிடும், யம பயமும் போயிடும், எந்த பயமும் இருக்காது. அப்படி எந்த பயமும் இல்லாத செய்யக்கூடிய உன்னுடைய அபய ஹஸ்தத்தை நான் வந்து என்னன்னைக்கும் மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றார். கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷு கோபா ஹதச்சித்தந்தி ஹதச்சிந்தி பிந்தீதி மாம் தர்ஜயத்சு. கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷு கோபாத் இஹச்சிந்தி பிந்தீதி மாம் தர்ஜயத்சு. மயூரம் சமாருஹ்ய மா பைரிதித்வம் புரசக்தி பாணி மமாயாகி சீக்கிரம். புரசக்தி பாணி மமாயாகி சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்றார். எனக்கு முன்னாடி ஆயாகி மம புறஹா எனக்கு எதிர சீக்கிரமாக சக்தி பாணி கையில வேலை வைத்துக் கொண்டிருக்கூடிய சக்திதரனே நீ வந்துடு. எப்படி வரணும் தெரியுமா? மாபீ இத்தி, நீ பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லி நீ வர வேண்டும் அப்படிங்கிறார். எப்ப வரணும் தெரியுமோ? கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு, கிருத்த அந்தஸ்ய தூதேஷு, அந்தஸ்ய தூதேஷு கிருத்த, அதாவது யமபட்டர்களால் செய்யப்பட்ட என்னது சண்டேஷு கோபாத்து, அந்த கோபத்தோட உக்ரத்தோட சேர்ந்து இவனை இப்போ சிந்தி அப்படிங்க பிந்தி அப்படிங்கிற பொசுக்கு நாசமாக்கு, இவன் அடி குத்து வெட்டுன்னா சொல்லி மாம் என்னை தர்ஜயத்சு, அப்ப பயமுறுத்துவா. அந்த தர்ஜத்சு அப்படின்னு சொன்னா பயமுறுத்துன்னு அர்த்தம். நம்ம எல்லாரும் இரு ஒன்னு ஒரு கை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கட்ட வரலுக்கு அடுத்த வரல காமிக்கிறோமோனா அந்த விரலுக்கு பேர் இது தர்ஜனின்னு பேரு. ஏன்னா அடுத்த வரலை மிரட்டுறதுக்கு அந்த உபயோகப்படுத்துறோமா அந்த விரலை. நமக்கே தெரியும் அந்த கடைசி வரலுக்கு வந்து என்ன சுண்டு வரல் மோதிர, கடைசி வரலுக்கு சுண்டு வரல்னு சொல்றோமா, அதுக்கப்புறம் அடுத்த விரலுக்கு வந்து மோதிர விரல்னு மோதிரத்தை போட்டுக்கிறோமா, நடுவில் ஒரு விரல் இருக்கா, அந்த நடுவிரலுக்கு அடுத்த ஆப்பில் இருக்கிறது பேர் தர்ஜனின்னு பேரு. ஏன் தர்ஜனின்னா அது எல்லாரும் மிரட்டுறோமா நம்ம அதை வச்சுன்னா தர்ஜனி. அது மாதிரி அவள்லாம் யமபட்டர்கள்லாம் பயமுறுத்துறாலாம். யமனுடைய தூதர்கள்லாம் கோப ஆவேசமாக உக்ரமாக என்ன அடி குத்து வெட்டு பொசுக்குன்னு பயமுறுத்துறாளே. அந்த சமயத்துல நீ மயூரம் சமாருஹ்ய, மயில் மீது அமர்ந்து கொண்டு மாபீஹி இதி, இனிமே பயப்படாதரா நான் இருக்கேன்னு சொல்லி துவம் நீ மமப்புற எனக்கு எதிராக சீக்கிரமாக ஆயாகி வர வேண்டும். யார சொல்ற? சக்தி பாணி, நீ வந்து வேலாயுதத்தோட என் முன்னாடி வந்து நின்னேன எனக்கு யமபயம் ஏற்படாதுன்னு சொல்றார். நாமளும் யமபயம் இல்லாத இருக்க அந்த ஆறுமுக வடிவேலனை தியானம் செய்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள்.
அப்படி பண்ணிட்டு வரத்தே ஒரு தரம் சொப்பனம். அதுல வந்து பெரிய ருத்ர ஹோமம் பண்ண சொல்லி, பரமேஸ்வரனுக்கு பிரீதியான ருத்ர ஹோமம் பண்ணு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ண இவர் ருத்ர ஹோமத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணினர். ருத்ர ஹோமத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணின்னு இந்த 12 கலசம் வச்சு அதுல ஆவாகனம் எல்லாம் பண்றதே இந்த சொப்பனத்துல என்ன ஒரு உத்தரவும் வந்ததுன்னா, 12 கலசம் வச்சு ருத்ர ஹோமம் பண்ணு, அந்த கலசத்துல சர்ப்பங்களாமும் ஆவாகனம் பண்ணு அப்படின்னு, சர்ப்ப மந்திரங்கள்னால நாகதேவதையும் ஆவாகனம் பண்ணு அப்படின்னு வந்தது. இவர் அந்த 12 கலசத்துல ருத்ரனையும் ஆவாகனம் பண்ணி சர்ப்பத்தையும் ஆவாகனம் பண்ணினா ஆச்சரியம், எல்லாரும் பயப்படுறாப்புல ஒரு 12 பாம்பு கிடு 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 கிடுன்னு சரசரன்னு வந்தது. இந்த 12 கலசத்துலயும் ஒன்னொன்னு சுத்தின்னு படத்தை எடுத்துன்னு ஆட ஆரம்பிச்சுட்டுன்னு கொடுத்து, இந்த ஜபம் ஹோமம் எல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் அப்படியே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் போயிடுத்து, எல்லாம் வந்த வழியிலே போயிடுத்து. அன்னிலேருந்து இப்படி இவர் எங்க பூஜை பண்ணினாலும் எப்படி பண்ணினாலும் உடனே இந்த சர்ப்பம் வருது பாம்பு வருது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சகஜமா போயிடுத்து. இது எல்லாருக்குமே ஒரே ஆச்சரியம். இவர் இந்த ஆஞ்சநேய தாசர் பூஜை பண்றாரு அப்படின்னா பாம்பு வந்துடும் அப்படின்னு, இவர் எப்பப்ப சங்கல்பிக்கிறாரோ நினைக்கிறாரோ அப்பெல்லாம் இந்த சர்ப்பம் வந்துடும். அப்படிதான் இந்த வந்திருக்கு. இந்த வருஷம் 67ஆம் வருஷம் என்ன பண்ணினா அப்படின்னா, ஸ்ரீசைலத்துல இந்த மல்லிகார்ஜுனேஸ்வர கோவில் இருக்கிற நிர்வாகஸ்தர்கள்லாம் இந்த குண்டூர்ல இருக்கிற இந்த ஆஞ்சநேய பக்தரோட தாசரோட பெருமையை கேள்விப்பட்டு அவருக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தா, நீங்க இந்த சிவராத்திரிக்கு இங்க லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வருவா, அப்போ அந்த சமயத்துல நீங்க இங்க வந்து பூஜை பண்ணணும், சிவராத்திரி பூஜை பண்ணணும். அப்ப பண்றதே இது மாதிரி பாம்பு வரவழிச்சு இங்க பூஜை பண்ணினா இங்க பாக்குறவாளுக்கும் ஒரு அபூர்வமா இருக்கும், தரிசனம் கிடைக்கும், அதனால நீங்க இங்க வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு இவருக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தா. இவரும் சிவராத்திரிக்கு இங்க வரதா இருந்தது. ஆனா சிவராத்திரி தரிசனத்துக்காக பெரியவா அங்க ஸ்ரீசைலம் வரான்னு தெரிஞ்சோன்னு பெரியவாளும் வரத்தே எக்கச்சக்கமா கூட்டம் இருக்குங்கிறதுனால இந்த கோவில் நிர்வாகஸ்தர் என்ன பண்ணா, இப்ப வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிக்கு சிவராத்திரிக்கு பெரியவா ஸ்ரீசைலம் வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சோன்னு தான் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. சிவராத்திரிக்கு ஸ்ரீசைலம் வரலன்னா அவர் வீட்டிலேயே குண்டூர்ல பூஜை பண்றாரு. அப்படி கலசத்துல ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்றதே பாம்பு வந்துடுத்து. 5 பாம்பு வந்தது. 5 பாம்பு வந்தது. அந்த பூஜையில சிவராத்திரி பூஜை முழுக்கலும் இருந்தது. எல்லா பூஜையும் ஆனோன்னு அதுல 4 பாம்பு போயிடுத்து. திரும்பி வந்த வழி ஒரு பாம்பு மட்டும் அப்படியே தங்கிது. அந்த பாம்பை தான் இப்போ ஒரு பொட்டியில போட்டு தூக்கின்னு வந்திருக்கு. இந்த பாம்பம் இருந்தோடனே சிவராத்திரி ஆயிடுத்துன்னு பெரியவா அங்கேயே இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே இந்த பொட்டிக்குள்ள ஒரு அலுமினியம் பொட்டி, இந்த ஸ்கூல் பாக்ஸ் இருக்குமே, அது மாதிரி போட்டு நேரம் எடுத்துன்னு இவர் ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட இதை சொல்லி காமிச்சு அனுகிரகம் வாங்கிக்கணும், தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அழைச்சின்னு வந்திருக்கார். இப்படிதான் இவர் இந்த குண்டூர்லேருந்து இந்த சிவராத்திரி சமயத்துல அது ஆனோன்னு இந்த ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்தது. இதெல்லாம் இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரி பரந்திரன் குழுவினர்கிட்ட சொன்னான். அப்படிதான் இங்க தரிசனத்துக்கு வந்து பெரியவாள் அங்க தரிசனம் பண்ணி இங்க இருக்கேன் அப்படின்னு. இவாளுக்கு ஒரு ஆசை, இத்தனை சொல்றார், பாம்பு வந்த கதையை சொல்றார், எல்லாம் சொல்றார். ஆனா அந்த பாம்பு இன்னும் பொட்டிக்குள்ளேயே இருக்கு, அதை திறந்து காமிக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு. இவா பிரார்த்தனை பண்ணோன்னு என்ன பண்ண, இந்த பொட்டியை திறந்தா வெளியில ஒரு பாம்பு எத்தனைன்னா ஒரு 7 அடி நீளத்துக்கு ஒரு நல்ல பாம்பு. பரணிதரன், பாப்ஜின்னு அவரோட ஃப்ரெண்டு, இன்னும் சில பேர்லாம் போயிருக்கா, எல்லாரும் உட்கார்ந்துன்னு இருக்கா. இது பாம்பு கதையை பத்தி யார்ட்டேன்னு சொல்றதே கேட்கறதே ஏதானு பார்த்தா நமக்கு வேணா த்ரில்லா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா எழுத்தாப்புல கை பிடிக்கிற இடத்துல ஒரு 7 அடி நீளத்துக்கு ஒரு பாம்பு வந்து படம் எடுத்துன்னா எப்படி இருக்கும்? இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு திகிலா பெடுத்து பயமா பெடுத்து அது வருது. எல்லாரையும் படம் எடுத்துன்னு விசுன்னு 2 அடிக்கு தூக்கின்னு படம் எடுக்கிறது. 7 அடி பாம்பு 2 அடிக்கு தூக்கின்னு படத்தை எடுத்தா இவாளுக்கெல்லாம் கலக்கமா இருக்கு, நடுக்கமா இருக்கு. ஆனா அந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரியா அவ குடும்பத்துல வந்திருக்காளோ, இந்த வீட்டுல சின்ன குழந்தைகள்லாம் இருக்கு, எல்லாம் ஒன்னும் அதை பத்தி கவலையே படலை. என்னமோ நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை விளையாடுறாப்புல நினைச்சுட்டு இருக்காவ. இப்படி இல்லாம இருந்தது. பார்த்தது இவ வந்திருக்கிறவாளோட இந்த ஒருத்தர் மேல எல்லாம் ஏறுறது, மடியில இறங்குறது, இவாள்லாம் நடுங்கின்னு இருக்கா. அது பாட்டுக்கு சர்வ சகஜமா போறது. இப்படி பார்க்க பார்க்க என்ன ஆயிடுத்து, அவர் சொன்னார், எல்லாம் பயப்படாதீங்க, ஒண்ணும் இல்லை, இது நல்ல பாம்பு தான் அப்படின்னார். நிஜமாவே நல்ல பாம்புங்கிறோம். இது நிஜமாவே நல்ல பாம்பா இருந்தது. ஒத்தனையும் ஒன்றும் பண்ணல, ரொம்ப சர்வ சகஜமா இருந்தது. அப்படி தூக்கி படத்தை எடுத்து பார்க்கறது, கண்ணை சிமிட்டி பார்க்கறது, நாக்க உள்ள எடுத்துக்கிறது, வெளியில இருக்கிறது, இப்படி எல்லாம் இவாளு கொஞ்ச நேரம் பார்த்தோன்னு
பரணிதரன் வாழ்க்கெல்லாமே ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த பயம்ங்கிறது கொஞ்சம் குறைஞ்சு, அந்த திகில் குறைஞ்சு கொஞ்சம் அடங்கித்து. அதுக்கப்புறம் இப்படி பழகின்னு இருக்கிறதே பார்த்துட்டு இருக்கிறதே அவர் என்ன பண்ணினார், பாட ஆரம்பிச்சுட்டார். அந்த அனுமந்ததாசர் சங்கர சிவா சங்கர சிவா சம்போ சங்கர சங்கர சிவா சங்கர சிவா சங்கர சிவா சம்போ மகாதேவ சங்கர சிவான்னு தாளம் போட்டுன்னு பாட ஆரம்பிச்சுட்டார். அவர் பாட ஆரம்பிச்சு அந்த பாம்பு சொரன்னு திரும்பி அவரை பார்க்கறது. உடனே அவர் சொன்ன நீங்களும் பாடுங்கன்னு இவாள்லாம் சொன்னார். இவாளும் உடனே கையை தட்டுன்னு பாட ஆரம்பிச்சுட்டா. வேடிக்கை என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு பயபீதியில் இருக்கிறது யாரும் எதை சொன்னாலும் கேட்போம். நம்ம ரோட்லாம் அந்த தம்மங்குத்தாடி அப்படின்லாம் சொல்லி அவள் வித்தையெல்லாம் பண்ணி காமிப்பா. அதே மாதிரி இந்த இந்திரஜாலங்கள்லாம் வந்து கண்கட்டு வித்தையெல்லாம் பண்ணி காமிப்பா. அவள் என்ன பண்ணுவா, சிலது ஏதானு சொல்லுவா இருக்கிற அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து, நீங்களாம் அதை சொல்லுங்கோ, கையை தட்டுங்கோ, அதை பண்ணுங்கோ, இதை பண்ணுங்கோ, அப்படி இல்லைன்னா ரத்தமா வந்து எடுக்கும், இது மாதிரிலாம் ஏதானு சொன்னா நமக்கு பயத்திலே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதை போலதான் போல இருக்கு. இவாளும் என்ன பண்ணினா, அவர் பாடுற கையை தட்டின்னு நீங்களும் பாடுங்கன்னு எல்லாரும் கையை தட்டின்னு பாட ஆரம்பிச்சுட்டா, சங்கர சிவா சங்கர சிவான்னு. இது உடனே இவாள்லாம் இப்படி திரும்பி திரும்பி பார்த்தது. அப்படின்னு உடனே தலையை கீழே போட்டுது. நேரம் ஊந்து வந்து வர்ணீதன மடி மேலே ஏறித்து இப்படி விளையாடுத்து, இங்க போறது அங்க போறது இப்படி பண்ணித்து. ஆனா ஒருத்தரையும் ஒன்றும் பண்ணல. அவர் பர்ணீதன் சொல்லுவார், அது பயபக்தி பயபக்திம்போம். சின்ன வயசுல நமக்கு சுவாமி எல்லாம் பார்த்து என்ன பண்ண, பக்தி வரணுங்கிறதுக்காக உமாச்சி கண்ணை குத்துரும், அத்தை பண்ணும் இத்த பண்ணலாம், பயமுறுத்தியே நமக்கு பக்தியை வரவழிப்பா. இது நமது மதத்தோட நமது தேசத்தோட ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட்னு தான் சொல்லணும். அந்த சின்ன வயசுல அறியாத பருவத்துல நமக்கு சாமி கண்ணை குத்தும் உமாச்சி கண்ணை குத்தும்னு சொல்லி பயத்தும் காட்டியே நமக்கு பக்தியை வளர்க்குறா. இப்ப என்ன ஆயிடுறதுன்னா, பயத்தினால பக்தி வந்துடுறது. ஆனா நமக்கு கொஞ்சம் அறிவு வளர 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 என்ன ஆயிடுறது, இந்த முதிர்ச்சி வர வர அந்த பயம் போயிடுறது. ஆனா பக்தி மட்டும் நின்றுடுறது. அது அதிசயம் தானே. நமக்கு ஏதோ சாதாரணமா நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம். இன்னும் உமாச்சி கண்ணை குத்துமா, குழந்தையில பயமுறுத்தி தான் பக்தி வளர்க்கணுமா அப்படின்னு. அது பயமுறுத்தி வளர்க்கறது தான் பின்னால நிற்கும் அப்படின்னு தெரியுது. ஏன்னா அந்த சமயத்துல போய் உங்களுக்கு எப்படி உள்ளுக்குள்ள பக்தியை புகுத்தலாம் அப்படின்னா, ஒரு பயத்து மூலியமா தான் புகுத்தலாம். எதுவா இருந்தாலும் நமக்கு குழந்தைகளுக்கு ஒரு பயங்காட்டியே சொல்றதுக்கு காரணம் இப்படிதான் இருக்கும் போல இருக்கு. அதுதானே இவரும் சொல்ற பர்ணீதரனும். அப்படி சின்ன வயசுல பயத்தை காட்டி பக்தியை வளர்க்குறா. ஆனா நமக்கு அறிவு வளர வளர பயம் போயிடுறது, தெளிவு ஏற்பட்டுருது. ஆனா பக்தி மட்டும் போகல கூட, அதுவும் நம்மள்கிட்டயே தங்கிடுது. அதை போலதான் பயபக்தி பயபக்தின்னு அதனால தான் சொல்ல போல இருக்கு. ஆனா இங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாம்பு மடியில ஏறுறது, எய்த்தாப்புல கையேற்ற தூரத்துல படம் எடுத்து நிக்கிறது ஒரு 7 அடி பாம்புன்னு நிஜமாவே பயங்கலந்த பக்தியா தான் இருந்தது. ஆனால் அது ரசித்த நேரம் ஆக 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 அது நம்மளை பார்க்க, நம்ம அதையே பார்க்க பார்க்க நம்மளை அறியாத ஒரு உணர்வு, உள்ளுணர்வு ஏற்பட்டுது. என்னென்ன, நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறாப்புல ஒரு அந்யோன்ய பாவம். நமக்கு அத்வைதம்னா சித்தாந்தம்லாம் பெருசா தெரியலன்னா கூட நம்மளை அறியாத என்னமோ ஒரு உள்ளுணர்வு, இதெல்லாம் ஒரு நமக்கு ஒரு சின்ன அளவிலையான அனுபவமா கொடுக்குறாப்புல இருந்தது. அதைத்தான் பார்த்து அந்த பாம்பையும் நேர பார்த்தோன்னு எங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆச்சரியமான பயங்கலந்த அனுபவம் கிடைச்சது அப்படின்னு. அந்த ஸ்ரீசைலத்துல போய் இப்படி கிடைச்சது, இந்த அனுபவம் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு அவர் சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அந்த பாம்பை என்ன ஆயிடுத்துனர், பழையபடி பெட்டுக்குள்ளேயே போய் படுத்துன்னு கொடுத்து. அது பொட்டி பாம்பு அப்படிங்கிறாப்புல பொட்டி பாம்பா இருக்கு, வெளியில வந்தாலும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டா இருந்தது அப்படிங்கிறதான் ஆச்சரியம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆஞ்சநேய பக்தர் சொல்லியிருக்க, இந்த பாம்புன்னு இதை நினைச்சுக்காதீங்கோ, இது ஆஞ்சநேயரோட அனுகிரகத்தினால அவரோட ஆக்ஞையினால வருது. அந்த பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயரா இருக்கார், அதுலயே அவருக்கு கருட முகம்லாம் இருக்கு. அதனால இங்க ஒண்ணுமே பண்ணாது. இது வரைக்கும் யாரையும் எதுவும் பண்ணினதில்லை. இது மாதிரி பல பாம்பு வந்திருக்கு. இவ உன்னை பார்த்ததுக்கே இப்படி இருக்கா. இவர் ருத்ரஹோமம் பண்றதே 12 பாம்பு வந்தது அப்படின்லாம் அவன் சொல்லியிருக்க. அப்படின்னா அப்ப எப்படி இருந்திருக்கும், நீங்க கூட இருந்த வாழ்க்கலாம் பார்த்த வாழ்க்கலாம். ஆனா ஒருத்தருக்கும் ஒண்ணும் இல்லை. அது முதல்ல பாக்குறதே திடுக்குன்னு ஒரு பயம் இருக்குமே வழிய, கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக அது ஏதோ நம்ம விட்டு குழந்தை மாதிரி நம்மள ஒருத்தர் மாதிரி பழகிறாப்புல ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றோம். ரிஷிகள்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா, மகான்கள்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா. அவ மேல பாம்பு ஊந்துன்னு போறது இல்லாம பெரியவா அப்படித்தான் ஒரு இடத்துல கேம்ப்ல இருக்கிறதே செவத்துல சாஞ்சின்னு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. மேல ஒரு ஜன்னல், இந்த ஜன்னல்லேருந்து ஒரு பெரிய சர்ப்பம் வந்தது. பெரியவா முதுகு பக்கமா அப்படி ஊறுறது இருது எல்லாம் பண்றது. கீழே இறங்கின்னு இருக்கு. ஸ்ரீகண்டன்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர். அவர் பார்த்துட்டு அவர் கத்தினா என்ன பண்றதுன்னு கத்துறது கூட பயமா இருக்கு, திக்கிட்டு நிக்கிறது. பெரியவாளை ஏதானும் பண்ணிடுமோ அப்படின்ட்டு இவ ஏதானும் கூடையை கொண்டு வந்து முடலாம் இடலாம் அப்படின்னா
அது பாட்டுக்கு சர்வசகஜமா போயிடுத்து. பெரியவாளும் சர்வசகஜமா இருந்துட்டா. இது ஞானிகளுக்கு தான் நடக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஏன்னா அவளுக்கு அன்பு மயமா இருக்கிறதுனால அந்த அன்புக்கு வசப்பட்டு இந்த பாம்பெல்லாமும் துஷ்ட ஒரு குணம் உள்ள சுபாவம் உள்ளதெல்லாம் கூட ரொம்ப சகஜமா இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்கிறோம். அதை போலதான் நீங்க நாம பழகிற விதத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. யாரும் மனுஷாளுக்கூடயே நமக்கு பழக தெரியல, அப்புறம்னா இதை மாதிரி மற்ற ஜீவராசிகள்தான் பழகிறதுக்கு நமக்கு வரப்போறது. அப்படி நமக்கு பழக்கம்ங்கிறது நல்ல பழக்கம் வரணும். நாம நல்லவாளா இருந்தா நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லவாளா இருப்போம், எல்லாரும் நமக்கும் நல்லவாளா இருப்பா. அதெல்லாம் தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லித் தருது. இது வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெரிய அனுகிரகம் இருக்கு. ஸ்ரீசைலத்துல பரணீதரன் இந்த அனுபவத்தை சொல்றதே பயபக்தி அப்படிங்கிறதோட பொருளை ஓரளவுக்கு நான் அனுபவபூர்வமா உணர்ந்தேன். இது வெறும் வார்த்தையா நமக்கு காதுல ஒலிக்காத அதோட அர்த்தத்தை நமக்கு அனுபவத்துல பாக்குறாப்புல இருந்தது அப்படி இல்லாம சொல்ற. அப்படிதான் இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிங்கிற பாம்போட பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணினார் அப்படின்னு. இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரியோட தபஸு, அவரோட மந்திர சித்தி, அவரே பேர் பெற்றவர், பெரியவர் அப்படின்னு தெரியுது. அவர் பெரியவாங்க ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டு தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாருன்னா பெரியவா பேர்பட்ட தபஸ்வியா இருப்பா அப்படிங்கிறது தெரியுது. பரணீதரன் சொல்லுவார், இந்த பாம்பெல்லாம் பார்த்தோன்னு 1957 சென்னையில இருக்கிறதே பெரியவா தினம் உபன்யாசம்லாம் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னு சொன்னோம். ஒரு நாளைக்கு பண்ணின உபன்யாசத்துல ஒரு ரசமான விஷயம் சொல்றா. இப்போ இந்த வெங்கடேஸ்வர சாஸ்திரிக்கு அவர் நினைக்கிறதையெல்லாம் கூப்பிட்றதையெல்லாம் பாம்பு வருது, அவர் எழுத்த எழுப்புக்கெல்லாம் வேலை செய்யறது, அது பாட்டுக்கு இருக்கு. இதெல்லாம் பார்க்கறதே நமக்கு ஒரு பிரமிப்பா இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு பாம்புனாலே பயந்து நடுங்கின்னு ஓடுறதுனால வேற யாருக்கான இந்த பாம்பு ரொம்ப ஃப்ரெண்டா பழகித்துனா அது நமக்கு நம்பிக்கையா இல்லை. ஆனா இது முடியும் அப்படிங்கறத இதோ இப்ப நம்ம கண்ணெதிர்க்கையும் பார்த்தவா இருக்கா, இந்த அவரை பார்த்தவா இல்லாமும் இன்னமும் இருக்கா. இது பொய் இல்லை, கதை இல்லை. இப்படிதான் எப்போதும் முன்னால நடந்ததெல்லாமும் இருக்கலாம். புராணங்கள்ல சொல்றதோ இதிகாசங்கள்ல சொல்றதோ இது மாதிரி சொல்றது எல்லாமோ இப்படி நமக்கு நடக்கலைன்னா அப்போ நடந்திருக்காது அப்படின்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதைத்தான் நம்ம ஏதோ பகுத்தறிவுன்னு தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு பேர் பகுத்தறிவு இல்லை. எதை எடுத்தாலும் கண்ணுக்கு எதிர்க்க பார்க்கறது தான் உண்மை, மற்ற எல்லாம் பொய் அப்படின்னா அது பகுத்தறிவோட சேர்ந்துக்காது. நடக்கவும் நடந்திருக்கலாம். அது எப்படி வந்தது, யாரு சொல்றா என்னங்கிறது அது தராதரத்தை பார்த்து நாம தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அப்ப 57 பெரியவா ஒரு நாளைக்கு உபன்யாசத்துல சொன்ன கதையை ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை, பாம்பு கதை அப்படின்னா ஆச்சரியமான கதை. பெரியவா சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்டாளாம். அதாவது ஒரு குடும்பம், அவளுக்கு தெரிஞ்ச குடும்பம், அந்த குடும்பத்துல ஸ்திரீகள்லாம் தாழம்பு வச்சுக்க மாட்டாளாம். இந்த ஸ்திரீகள்லாம் தாழம்பு வச்சு தைச்சிக்கிறது, தாழம்பு வச்சு பின்னிக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த காலத்துலாம் பழக்கம். இப்போ அந்த மாதிரி பழக்கம் எல்லாமே விட்டு போயிடுது. மல்லியரும்பு சீசன்ல மல்லியரும்பு வச்சு தைச்சிக்கிறது, தாழம்புன்னா தாழம்பு வச்சு பின்னிக்கிறது எல்லாம் பண்ணுவா. ஏன்னா இந்த கேசம்லாம் வாசனையா இருக்கணும், சுகந்தமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்பெல்லாம் தான் என்னெல்லாமோ வாங்கி பூசிக்கிறதுனால இப்போ அந்த இயற்கையா வர மனங்களை நாம உடம்புல ஏத்திக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட்டு போயிடுது. அந்த குடும்பத்துல உள்ள தாழம்பு வச்சுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஏன் அப்படின்னா, இது மாதிரி எங்க வீட்டுல ஒரு தாழம்பு வச்சுக்கப்படாதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம், அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு, ஒரு காரணம் இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கா. அந்த கதையைத்தான் பெரியவா 57 தான் சின்ன வயசுல கேட்டதை இப்ப ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்றா. பெரியவா கதை சொன்னா கேட்பானே, என்னமோ நேரம் அப்படியே வீடியோ போட்டு காமிக்கிறாப்புல சொல்லுவா. ஒரு ஊர்ல ஒரு அம்மாக்கு குழந்தை பிறந்தது. என்ன குழந்தைன்னா பெரிய பாம்பு குழந்தையா பிறந்தது. புராணங்கள்ல கேட்கிறோம். புராணங்கள்ல காஷ்யபர் அப்படின்னு ஒரு ரிஷி, அந்த காஷ்யபருக்கு வினத கர்த்ரு அப்படின்னு 2 சம்சாரம். இந்த 2 சம்சாரத்துக்கும் குழந்தை பிறந்தது. அந்த வினதைக்கு பிறந்தவர் தான் கருடன்கிற பட்சி, கருடன். அதனாலதான் வினதைங்கிற தாயாருக்கு பிறந்ததுனாலே அவருக்கு வைனதையன் அப்படின்னு பேரு. இந்த ஒரு மனைவிக்கு வினதைக்கு கருடன் பிறந்தார். இன்னொரு மனைவி கர்த்தருக்கு என்ன பிறந்ததுன்னு சர்ப்பங்கள்லாம் பிறந்தது, பாம்பெல்லாம் குழந்தையா பிறந்தது. நாகராஜன் அப்படின்லாம் சொல்றோம். இது மாதிரி அதுகள்லாம் அவளுக்கு குழந்தையா பிறந்தது அப்படின்னு புராணங்கள்ல சொல்றோம். அதுக்கு இது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சக்களத்திகள் பிள்ளைகளா இருந்ததுனாலே, இந்த தாயாருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதம் இருந்தாலே குழந்தைகளையும் அதே இடத்துல ட்ரெயின் பண்றாப்பலதான் இந்த கருடனுக்கும் பாம்புக்கும் ஏன் இவ்வளவு விரோதம், ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு விரோதி அப்படின்னு பார்த்தா
அதுக்கு இந்த புராணத்துல இப்படி சொல்றது. இது வினதியும் கர்த்தரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதம் பாராட்டினதுனால அந்த குழந்தையோடும் அப்படியே இருந்தது அப்படின்னு. இது ஏதோ புராணத்துல படிக்கிறோம். ஆனால் இப்போ பார்த்தா ஒரு கிராமத்துல ஒரு அம்மாவுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு. அது என்னன்னா பாம்பா பிறந்துருத்து. பாம்பா குழந்தையா பிறந்தா தாயார் இல்லையோ, என்னதான் இருந்தாலும் பெத்த வயிறாச்சு, பாசமாச்சு, பெத்த பாசம். இந்த பாம்பையும் பாலூட்டி வளர்க்கறா. வளர்த்தா இது பாம்புன்னா குழந்தை மாதிரியே இருக்கு. அதுக்கு பேர் வச்சிருந்தா நாகராஜன் அப்படின்னு. என்ன பேர் வைக்கிறது? நாகராஜன் பேர் வச்சா. இது நாகராஜன் கூப்பிட்டா திரும்பி பார்க்குமா? இப்படி எல்லாம் அது வளர்ந்துட்டு வருது. அப்படி வளர்ந்துன்னு வர அந்த குழந்தைக்கு இது சகஜமா போயிடுத்து. முதல்ல வேணா பயமா இருக்கலாம், அப்புறம் வீட்டுல எல்லாருக்கும் பயந்து போயிடுத்து, சகஜமா போயிடுத்து. ஆனா இது வெளியில சொல்றதுக்கு இந்த அம்மாவுக்கு சங்கோஜம் வெக்கம். அப்படியே வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு வளர்ந்துன்னு இருக்கா. அது வீட்டுல கூடத்துல ஒரு அந்த கல்லோரல் அப்படின்பா அது மாதிரி ஒரு பள்ளம் இருக்கும். அதுக்கு தான் 10:30 மணிக்கு தினம் 10:10:30 மணிக்கு தினம் பால் காய்ச்சி விடுற வழக்கமா. அது டான்னு அந்த இடத்துக்கு பாலை குடிச்சிட்டு போயிடும். அந்த சுத்தின்னு இருக்கும். அப்புறம் அந்த வேலைக்கு பாலை சாப்பிடுவோம். இவா உறவுகார அவத்தருக்கு பக்கத்து கிராமத்துல கல்யாணம் வந்தது. அதுக்கு இவ அவசியம் போவேன் இருந்தது. இந்த அம்மாவுக்கு தன்னோட பாம்பு குழந்தைய விட்டுட்டு போறதுக்கு மனசு வரல. ஆனா தூக்கி இன்னும் போக முடியாது. என்ன பண்றது? வீட்டுல வயசான கழுவி அந்த அம்மாட்ட சொல்லிட்டு போயிருந்தா, நீ பாம்பை பத்திரமா குழந்தைய பார்த்துக்கோ, நான் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு. அவ அந்தண்ட போயிருக்கா. இந்த கழுவி கொஞ்சம் அறகுறை கண்ணு தெரியாது இல்லையா, வயசானது. அதனால முதல்லதான் காரியம் செய்யறா. மறுநாளை கார்த்தால இந்த 10:30 மணி வாக்குல இந்த பாம்பு வந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. பார்த்தா குழியில பாலை காணும். வெயிட் பண்ணி பார்த்தது மத்தியானம் கிட்டத்தட்ட 1 மணி ஆக போறது, இன்னும் பால் விடல. அது என்ன பண்ணிது, சோர்ந்து போய் அந்த குழிக்குள்ளேயே சுருண்டுன்னு படுத்துன்னு கொடுத்தோம். இந்த 1 மணிக்கு இந்த கழுவிக்கு ஞாபகம் வந்து வேலையெல்லாம் முடிச்சிடணும். உடனே ஆஹா பாம்புக்கு பால் விடணுமே அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, அடுப்புல பாலை காய்ச்சினா சூடா கொண்டு கொதிக்க பாலை அந்த குழிக்குள்ள விட்டா. அவ அம்மாவா இருந்தா என்ன பண்ணா, பாலை காய்ச்சி இது பதமா ஆற வச்சு குழியில கொண்டு விட்டு எல்லாம் பண்ற வழக்கம். இந்த கழுவிக்கு அந்த புல்லுக்குள்ள சுருண்டு படுத்துன்னு தெரியல. அப்படியே கொதிக்கிற பாலை விட்டா அது அந்த பாம்பு காலமாயிடுது. பரிதாபமா இது போயிடுத்து. அங்க கல்யாண வீட்டுக்கு போயிருக்கா இல்லையா, அந்த பாம்போட தாயாருக்கு ராத்திரி படுத்துன்னு இருக்கிறதே கல்யாண வீட்டுல சொப்பனம். என்னன்னா, இந்த பாம்பு அம்மா இது மாதிரி ஆயிடுத்து, பாட்டி தெரியாத பாலை விட்டுட்டா, நான் போயிட்டேன், என்ன பக்கத்துல இருக்கிற தோட்டத்துல தாழம்பு தோட்டத்துல என்ன புதைச்சுடும், நான் உங்களுக்கு தெய்வமா இருந்து அனுகிரகம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொப்பனம் கலைஞ்சு போயிடுது. உடனே இவ வீட்டுக்கு ஓடி வர. ஓடி அதே மாதிரியே பார்த்தா குழந்தைய என்னதான் இருந்தாலும் வருத்தப்பட்டா. அந்த பாட்டியும் வருத்தப்பட்டா தெரியாத ஆயிடுத்துன்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்க தாழம்பு காட்டுல புதைச்சு எல்லாம் பண்ணினா, அன்னியிலேருந்து அது ஞாபகமா நாங்க யாரும் தாழம்பு உபயோகப்படுத்துறது இல்லை அப்படி எல்லாம் சொன்னாலும். இந்த கதையெல்லாம் சொல்றா. இப்பவே நடந்திருக்கு அப்படின்னா, குழந்தையாவே பிறந்து இருந்திருக்குன்னா நம்ம மந்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு ஏன் வராது? அப்படிதான் இருக்கு. பெரியவா சொல்றா, இது பொய் இல்லைங்கிறது அப்புறம் தெரிஞ்சது. நார்த் ஆர்காடு ஜில்லால நான் வந்துட்டு பாக்கறதே போலூர்கிட்ட அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவா இன்னும் இருந்தா அவ தரிசனம் பண்றா அப்படின்னு. இப்படி எல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி பெரியவாளோட சரித்திரத்துல நமக்கு கிடைக்கிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம். நிலா எரிப்ப வாய் திறந்தம் பவளம் பிடிப்ப பாடுமின் நம் தம்மை ஆண்டவாரும் பணி கொண்ட வண்ணமும் பாடி பாடி தேடுமின் எம் பெருமானை தேடி சித்தங்களிப்ப திகைத்து தேறி ஆடுமின் அம்பலத்தாடி நானுக்கு ஆடுமின் அம்பலத்து ஆடினானுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.
மையமறு கண்டனை வானநாடரு மருந்தினை மாணிக்கக் கூத்தன் தன்னை ஐயனை ஐயர் பிரானை நம்மை அகப்படுத்து ஆட்கொண்டு அருமை காட்டும் பொய்யருதம் பொய்யனை மெய்யரு மெய்யை போதரி கண்ணினை பொத்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பொத்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே மின்னிடை செந்துவர்வாய்க் கருங்கண் வெண்ணகைப் பண்ணமர் மென்மொழி என்னுடை ஆரமுது எங்கள் அப்பன் எம்பெருமான் இமவான் மகட்கு தன்னுடைய கேழ்வன் மகன் தகப்பன் தமையல் எம் ஐயன் தாள்கள் பாடி பொன்னுடை பூன்முலை மங்கை நல்லி பொன்னுடை ஊன்முலை மங்கை நல்லீர் பொன் திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாட சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலை ஆட செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப சேயிழையீர் சிவலோகம் பாடி கங்கை இறைப்ப அராயிரைக்கும் கற்றை சடை முடியான்
கழற்கே பொங்கிய காதலில் கொங்கை பொங்க பொத்திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஞான கரும்பின் தெளிவை பாகை நாடற்கு அறிய நலத்தை நந்தா தேனை பழச்சுவை ஆயினானை சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல கோனை பிறப்பறுத்து ஆண்டு கொண்ட புத்தனை நாத்தழும் வேற வாழ்த்தி பானல் தடங்கள் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆவகை நாமும் வந்து அன்பர் தம்மோடு ஆட்சையும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேல் தேவர் கனாவிலும் கண்டறியா செம்மலர் பாதங்கள் காட்டும் செல்வ சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான் சிவபெருமான் புறம் செற்ற கொற்ற சேவகன் நாமங்கள் பாடி பாடி செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி சிவபுரம் பாடி திருச்சடை மேல் வானக மாமதி பிள்ளை பாடி வானக மாமதி பிள்ளை பாடி மால்விடை பாடி வலக்கை ஏந்தும் ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று போனகமானஞ்சு உண்டல் பாடி பொன்திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே அயன்தலை கொண்டு செண்டு ஆடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி அயன்தலை கொண்டு செண்டாடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி கயந்தனை கொன்று உரி போத்தல் பாடி காலனை காலால் உதைத்தல் பாடி இயந்தன முப்புறம் எய்தல் பாடி ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட நயந்தனை பாடி நின்று ஆடி ஆடி நாதற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே
மலர்கொன்றை மாலை பாடி மத்தமும் பாடி மதியும் பாடி சிட்டர்கள் வாழும் தென் தில்லை பாடி சிற்றம்பலத்து எங்கள் செல்வம் பாடி கட்டிய மாசுண கச்சை பாடி கங்கணம் பாடி கவித்த கைமேல் இட்டு நின்றாடும் அரவம் பாடி ஈசற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு சோதியுமாய் இருளாயினார்க்கு சோதியுமாய் இருள் ஆயினார்க்கு துன்பமுமாய் இன்பம் ஆயினார்க்கு பாதியுமாய் முற்றும் ஆயினார்க்கு பந்தமுமாய் வீடும் ஆயினார்க்கு ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடிக்கும் நாமே ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடிக்கும் நாமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை
ஆறாமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு
நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரிவாச்சரணம்.